Electric field due to an electric dipole at point on axial line. This is a very important 5-mark question. What is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a very small distance. Electric dipole means two equal and opposite charges separated by a very small distance. One charge is minus q, another charge is plus q. The two charges is separated by a small distance. Let us consider the dipole. AB is the dipole. The plus q charge is located at a point A and minus q charge is located at a point B. The midpoint of the dipole is O. Now, A point and O point in between the distance. A to O distance is A and O to B distance is also A. Next, the axial line one point consider. Consider any point at an axial line. At point is C. From the midpoint of the dipole, R distance one point consider. Midpoint O point R distance one point consider. In the point we calculate electric field. The plus q charge is placed at B. Plus q charge placed at B. The electric field at C is E plus vector. Now, plus q charge produce our electric field. At point C produce our electric field in electric field E plus vector. Next, the minus q charge placed at A. Minus q charge placed at A. The electric field produced at point C is E minus vector. E minus vector. The two fields are opposite direction. The two fields are opposite direction. First, the plus q charge placed at B. The electric field at C. The plus q charge is placed at B. The electric field at a point C. Now, electric field we calculate C point. Plus q charge place B point place electric field at point C electric field. The electric field E plus vector is equal to electric field formula E vector is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by r square. Now, C point electric field calculate now E plus vector is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by r square. Dipole midpoint C distance R. That is include A include R the distance minus BC distance calculate the formula E plus vector is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by R minus A the whole square along BC. The electric field is the vector quantity. This is the scalar. So, change into vector. Now, vector change one unit vector multiply. The unit vector is the P vector. E plus vector is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by R minus A the whole square into P cap. Okay. Next, the minus q charge placed at A. The minus q charge is placed at A. The electric field at point C. The electric field at point C. E minus vector is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into q divided by R plus A the whole square into P cap. O to C oda distance R. We calculate A to C oda distance. So, additional the A distance add R plus A the whole square into P cap. Now, the negative sign indicate the negative charge placed at A. So, the electric field E minus vector is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into q divided by R plus A the whole square into P cap. Okay. The total electric field. E plus vector direction, this direction, and E minus vector direction, this direction.
E plus and E minus is opposite direction. So the total electric field at point C. இப்போ இதோட டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி, த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அலாங் பிசி. ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டிஸ்டன்ஸும் வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்னென்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 எப்சிலான் நாட் q பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. அப்போ அதோட டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீல்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ செகண்ட் ஒனில் பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ வந்து எங்கே வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஃபீல்டோ அதோட ஃபீல்டு தான் வந்து ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இருக்கும். அப்போ இ ப்ளஸ் வெக்டரோட ஃபீல்டு வந்து கிரேட்டர் ஃபீல்டாக இருக்கும். அதே வந்து பார்த்தோன்னா இ மைனஸ் வெக்டரோட ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா லெஸராக இருக்கும். அப்போ அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ ப்ளஸோட டைரக்ஷன். ஏன் இ ப்ளஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸும் இ ப்ளஸில் இருக்க ஃபார்முலாவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸும் இ மைனஸில் இருக்க ஃபார்முலாவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ ப்ளஸோட ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஃபீல்டு. இந்த மேக்னிடியூடை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஃபீல்டாக இருக்கும். எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இ மைனஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாங் பிசியோட டைரக்ஷன் என்ன டைரக்ஷனோ அதோட டைரக்ஷனில் தான் ரிசல்டன்ட் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இருக்கும். அப்போ த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி இ டோட்டல் வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் வெக்டார் ப்ளஸ் இ மைனஸ் வெக்டார். இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு இ ப்ளஸ் வெக்டாரோட வேல்யூ தெரியும். அப்போ இ ப்ளஸ் வெக்டாரோட வேல்யூ 1/4 எப்சிலான் நாட் q/r மைனஸ் a the whole square into p cap. நெக்ஸ்ட்டு E minus வெக்டரோட வேல்யூ மைனஸ் 1/4 எப்சிலான் நாட் q by r plus a the whole squared into p cap. ஓகே, இப்போ இதில் எது காமன் டேர்மாக இருக்குன்னு பாருங்கள். காமன் டேர்ம் என்ன q/4 எப்சிலான் நாட் காமனாக இருக்குது. அப்போ q/4 எப்சிலான் நாட்டை காமனாக எடுத்துடலாமா? அப்போ காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா q/4 எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம் 1/r minus a the whole square minus 1/r plus a the whole square into p கேப்பும் இது ரெண்டுக்குமே காமன், அதனால் p கேப்பும் காமனாக எடுத்துரும். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எல்சிஎம் எடுங்க. அப்போ காமனாக இருக்க டேர்ம் அப்படியே எழுதிருங்க. q/4 எப்சிலான் நாட் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர், ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர். அப்படியே இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப். இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், எல்சிஎம் இப்போ இதோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்சிஎம் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இருக்க வேல்யூக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூமரேட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப். இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த வேல்யூ அப்படியே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ q/4 எப்சிலான் நாட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2RA. அந்த மைனஸ் டேர்ம் அப்படியே மைனஸ் யூஸ் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2RA டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப். இப்போ இதில்
இந்த டேர்மில் இந்த மைனஸ் டேர்மை அப்படியே உள்ளே கொண்டு போயிடணும். அப்போ மைனஸ் டேர்மால் உள்ளே அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. உள்ளே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா q divided by 4 pi epsilon naught into r squared plus a squared plus 2ra. இப்போ இந்த மைனஸ் டேர்ம் உள்ளே போனது அப்படின்னா மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் டேர்மால் இங்கே உள்ளே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் 2ra டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டை கேன்சல் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே வந்து மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். இப்போ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு 2ra இருக்குது, இங்கே ஒரு ரிமைனிங் ஒரு வந்து 2ra இருக்குது. அப்போ அந்த 2ra ப்ளஸ் 2ra வந்து என்னது 4ra டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் q டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught இந்த ரிமைனிங் இருக்க இந்த 2raவும் இந்த 2raவும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4ra இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி கேப். இப்போ இதில் ஆர் இஸ் த ஆருங்கிறது என்ன, எதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸு இந்த டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இன்பிட்வீன் இருக்க டிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஏவோட ஏங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா எதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஆரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா வெரி 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 ஸ்மால் வேல்யூ. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம் இஸ் நெக்லெக்டட். இப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்க இந்த ஏ ஸ்கொயர் டேர்மை மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ டோட்டலாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டேர்ம் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெக்லெக்ட் ஆயிரும். அப்போ இந்த டேர்ம் நெக்லெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இதை வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா E total vectors equal to q divided by 4 pi epsilon naught into 4ra divided by r power 4 into p cap. இப்போ இதில் இந்த ஆரும் இந்த r power 4ஐயும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா r cube சேஞ்ச் ஆயிருமா. இப்போ அந்த சேஞ்ச் ஆன ஈக்குவேஷன் என்னென்னா q into 4 pi epsilon naught 4a divided by r cube into p cap. இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டைபோல் மூமெண்ட். டைபோல் மூமெண்ட்னா என்னென்னு சொன்னோம், ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் சார்ஜ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ q 2 இன்ட்டு 2a இன்ட்டு q தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைபோல் மூமெண்ட். இந்த டைபோல் மூமெண்ட் p வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு the dipole moment p vectors equal to 2a into q into p cap. Dipole moment is the vector quantity. அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா p cap வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். p cap is the unit vector. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இதில் 2 into 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா 2a into q வந்து நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா pன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ஒரு ரிமைனிங் ஒரு 2 இருக்குமா, அப்போ அந்த 2 அப்போ ரிமைனிங் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் E total vectors equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2p vector divided by r cube. அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the resultant electric field. அப்போ resultant electric fieldோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா E vectors equal to E total vectors equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2p vector divided by r cube. Electric field due to an electric dipole at a point on equatorial plane. இப்போ equatorial planeல நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம். equatorial லைனில் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அந்த பாயிண்டில் வந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே சொல்லிட்டோம், வாட் இஸ் டைபோல் டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ வந்து டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைபோல். இப்போ டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஆக்சுவல் டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா -q to +q தான் வந்து இது டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன். டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து பார்த்தோன்னா +2 மைனஸ் அப்படிங்கிறனால நம்ம டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் வந்து என்ன டைரக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா -p வெக்டர்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் -q to +q இருந்தால் என்னென்னா +p வெக்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து -q சார்ஜ் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஏ பாயிண்ட் A. -q சார்ஜ் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஏ பாயிண்ட் A and +q charge is located at a point B. Next, the midpoint of the dipole is O. The O to B distance is A and O to A distance is also A and O to
C distance is R. O to C distance வந்து பார்த்தீங்கன்னா R. இப்போ வந்து R distanceல ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன், Cங்கிற பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். The plus Q charge is placed at B. The electric field at point C. The electric field வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா E plus vector. அப்போ plus Q charge வந்து Bங்கிற பாயிண்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது at point Cயில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா E plus. அப்போ plus Q charge அப்படின்னா ஃபீல்டு வந்து என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவுட்வர்ட் டைரக்ஷன். அதே மைனஸ் Q charge அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ட் டைரக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து எதில் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ்லேயே சொல்லிட்டோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்லேயே. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு த மைனஸ் Q charge placed at A. Minus Q charge is placed at A. The electric field is E minus vector. இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்டன்ட் வெக்டர் கால்குலேட் பண்ணோம். The resultant vector is the taking the center. இப்போ E plus வெக்டருக்கும் நெக்ஸ்ட் E minus வெக்டருக்கும் ஒரு சென்டர் லைன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரிசல்டன்ட் லைன் தான் E total வெக்டர். அப்போ இந்த இதோட E Cங்கிற பாயிண்டில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the total electric field. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு electric field at point C due to plus Q charge. அப்போ ப்ளஸ் Q சார்ஜ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் Cயில் இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E ப்ளஸ் வெக்டார் சீக்வல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தோம், E வெக்டார் சீக்வல் டு 1/4πε0 Q/r². அப்போ நம்ம எந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த BC டிஸ்டன்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ BCயோட வேல்யூ நமக்கு O2Cயோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு O2Bயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். ஆனால் வந்து பார்த்தோன்னா BCயோட டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. அப்போ BCயோட டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணதுக்கு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிங்க, பித்தாகரஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணுங்க. BC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு OB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் OC ஸ்கொயர். அப்போ OB ஸ்கொயரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது R² ப்ளஸ் OCயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து R². நெக்ஸ்ட் OBயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா A². அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா BC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு R² ப்ளஸ் A². அப்போ இதோட அந்த BC ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R² ப்ளஸ் A². அப்போ the electric field at point C due to plus Q charges, the E plus vector is equal to 1/4πε0 into Q divided by R² plus A². Next, minus Q charge is placed at A. Minus Q charge placed at A. The electric field at point C, the E vector is equal to the modulus of E vector is equal to 1/4πε0 into Q divided by AC ஸ்கொயர். அப்போ AC ஸ்கொயரும் BC ஸ்கொயரோட வேல்யூ ரெண்டுமே என்னென்னா சேம் வேல்யூ தான், அப்போ சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான். அப்போ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு BC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு R² ப்ளஸ் A². ஸோ E மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் E மைனஸ் வெக்டார் ஈக்குவல் டு 1/4πε0 into Q by R² ப்ளஸ் A². அப்போ இது வந்து மேக்னிடியூட் மாடுலஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி மேக்னிடியூட் வேல்யூ தான் இது, சரியா? அப்போ E ப்ளஸ் வெக்டரோட வேல்யூ 1/4πε0 into Q by R² ப்ளஸ் A². அதே மாதிரி E மைனஸ் வெக்டரோட வேல்யூ 1/4πε0 into Q by R² ப்ளஸ் A². ஓகே, இப்போ இது ரெண்டுமே என்னென்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா சேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் C. டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் Cயில் வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ இதை வந்து பார்த்தோன்னா 2 காம்போனண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். இந்த அட் பாயிண்ட் Cயை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதை வந்து நான் 2 காம்போனண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். ஒன் இஸ் ஹரிஜாண்டல் காம்போனண்ட்டு, அனதர் ஒன் இஸ் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட். அப்போ ஹரிஜாண்டல் காம்போனண்ட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா. நெக்ஸ்ட் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டா. அப்போ இங்கே இருக்க E ப்ளஸ் வெக்டருக்கு நம்ம 2 காம்போனண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா E ப்ளஸ் சைன் தீட்டா, another one is E plus cos theta. Next, E மைனஸ் வெக்டரை நம்ம 2 காம்போனண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா E மைனஸ் சைன் தீட்டா, another ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா E மைனஸ் காஸ் தீட்டா. ஹரிஜாண்டல் காம்போனண்ட் அப்படிங்கிறது எதுனா E மைனஸ் காஸ் தீட்டா இஸ் த ஹரிஜாண்டல் காம்போனண்ட். வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட் E மைனஸ் சைன் தீட்டாங்கிறது வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட். இங்கே E ப்ளஸ் வெக்டரில் E ப்ளஸ் வெக்டார் காஸ் தீட்டாங்கிறது ஹரிஜாண்டல் காம்போனண்ட்டு, இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் E ப்ளஸ் மேக்னிடியூட் வேல்யூ அண்ட் E மைனஸ் மேக்னிடியூட் வேல்யூ.
both values are same. அப்போ இது ரெண்டுமே என்னது e plus vector sin theta and e minus vector sin theta both value is equal but opposite direction. Opposite directionனால என்னன்னா இது ரெண்டுமே என்னது கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ only resultant taking only cos theta, resultant taking only horizontal component. அப்போ horizontal componentல நம்ம எது கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் e plus cos theta, e plus vector cos theta and e minus vector cos theta. அப்போ ஒன்லி வந்து எதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரிசல்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் வேல்யூக்கு ஒன்லி ரிசல்டண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஏன் இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணல அப்படின்னா இதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ இ வெக்டார் இ ப்ளஸ் வெக்டார் அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டார் மேக்னிடியூட். இப்போ இ ப்ளஸ் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ 1/4πε0 q by r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இ மைனஸ் வெக்டரோட வேல்யூவும் 1/4πε0 q by r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர். அப்போ அந்த ரெண்டு வேல்யூமே சேம் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து என்னென்னா சேம் வேல்யூ பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனால் இ ப்ளஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டா அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டா இஸ் கேன்சல் ஈச் அதர், ஒன்லி டேக்கிங் த ரிசல்டன் வேல்யூ இ ப்ளஸ் வெக்டார் காஸ் தீட்டா அண்ட் இ மைனஸ் வெக்டார் காஸ் தீட்டா. அப்போ the total electric field at point C, E total vectors equal to minus E modulus of E plus vector cos theta into P cap minus E1 vector into cos theta into P cap. இப்போ இங்கே மைனஸ் வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆரிஜின்லேருந்து ஓங்குற பாயிண்ட்லேருந்து இதை வந்து பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இந்த பாயிண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற ரிசல்ட்டை எங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ் சைனை இண்டிகேட் பண்ணுறோம். அப்போ நெகட்டிவ் சைன் என்ன பர்பஸ்க்காக இண்டிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த பாயிண்டில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கால்குலேட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நெகட்டிவ் சைனை வந்து பார்த்தோன்னா இண்டிகேட் பண்ணுறோம். இ டோட்டல் வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் இ ப்ளஸ் வெக்டார் காஸ் தீட்டா பி கேப் மைனஸ் இ மைனஸ் வெக்டார் காஸ் தீட்டா பி கேப். அப்போ அந்த மைனஸ் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ இதோட இ ப்ளஸ் வேல்யூ அண்ட் இ மைனஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் வேல்யூ minus 1/4πε0 2q cos theta divided by r square plus a square into p cap. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து p cap என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் த வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், இதையும் வெக்டாருக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு யூனிட் வெக்டாரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். காஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு adjacent சைட் பை ஹைப்போட்டனஸா. இப்போ adjacent சைடு அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ அண்ட் ஹைப்போட்டனஸோட வேல்யூ பிசி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும், இது ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு தெரியும். அப்போ பிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. அப்போ அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர். அப்போ காஸ் தீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா. அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் 1/4πε0 2q டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே ஒரு என்னது ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் 1/2. அப்போ 1 + 1/2 நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 3/2. பேஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், பவரை ஆட் பண்ணோம். அப்போ இங்கே இருக்க பேஸில் வந்து பார்த்தோன்னா பவர் வந்து பார்த்தோன்னா 1. இப்போ காஸ் தீட்டாவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வேல்யூ வந்து என்னது, காஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர். இப்போ இந்த காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஈக்குவேஷன்னா மைனஸ் 1/4πε0 2qa டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3/2 இன்ட்டு பி கேப். இப்போ டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும், டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைபோல் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம். அப்போ 2a இன்ட்டு க்யூவை வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், 2qa இன்ட்டு பி கேப்பை வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், பி வெக்டார்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க. அப்போ
equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught p vector into r square plus a square whole power 3 by 2. இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள், இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆரோட டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வெரி 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 ஸ்மாலாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் டைபோல் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னாவே என்ன சொன்னோம், டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இஸ் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோமா. அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோட டிஸ்டன்ஸு ஏவை கம்பேர் பண்ணும்போது வெரி 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 கிரேட்டராக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க ஏ ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிடுறோம். அப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா E total vectors equal to 1 minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into P vector divided by R cube. இப்போ இதில் வந்து electric field due to one electric dipole at a point on equatorial plane. Equatorial planeல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா total electric field. அப்போ total electric fieldோட வேல்யூ தான் இது. அப்போ E total vectors equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught into P vector divided by R cube.